वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, सेवा प्रवान करना। अज का शब्द हैगा भलके उठ पराहुणा मेरे घर आवो। बाणी च असी रोज पढ़ते हाँ, हों कुर्बाने जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाम। पातशाह ने, बाबा जी ने अपने आप नूं इन्ना नीवा करके, गुरु होने के बावजूद भी अपने आप नूं इन्ना नीवा करके उन्होंने क्या है, जो भी मनुख उस खुदा की बंदगी करता है, उस परमात्मा का सिमरन करता है, उस परमात्मा नूं, उस प्रभु नूं याद करता है, मैं उस मनुख दे कुर्बान जावां, मैं उस मनुख दे वारी जावां, मैं उस मनुख की सेवा करा। बाबा जी ने आप नीवे होके उन्होंने इन्ना उच्चा दर्जा दिता जो कि उस प्रभु की, उस वाहिगुरु की बंदगी करता है। अज का शब्द है भलके उठ। भलके कहते ने अमृत वेले नूं। बाणी च अमृत वेले का बहुत इंपोर्टेंस दसी है बाबा जी ने सानू। पहली गल अमृत और वेला। अमृत बाणी दे विच, अमृत वर्ड बाणी दे विच बहुत यूज होया है। जिथे कि ये दुध वास्ते यूज होया है, वरत्या गया है। अमृत शब्द वरत्या गया है दुध वास्ते, फिर वरत्या गया है रब्बी गुणा वास्ते, फिर नाम वास्ते, प्रभु दे नाम वास्ते ते अमृत शब्द वरत्या ही है। कई जगह साडी बॉडी वास्ते भी अमृत शब्द वरत्या है। 36 प्रकार के भोजन वास्ते शब्द अमृत वरत्या गया है। ते अनेक जगह बाणी दे विच अमृत शब्द वरत्या गया है, जिहदे कि अलग अलग, जिस तरह दुध वास्ते जदों लिखिया है, पशु मिलै चंगियाइयां खड़ खावे अमृत दे, कि पशु जिहड़ा हुंदा ना वो कुछ भी खा लवे, और जो चाहे घाह खावे, चाहे उन्हां दा जो फीड हुंदा है, वड़ेवे हुंदे आ, चाहे वो खाण, चाहे कुछ भी खाण, पर देना उन्होंने दुध ही है। ये बाबा जी ने सानू सारे एग्जाम्पल्स दिते ने। पशु का एग्जाम्पल इसलिए दिता है कि कोई भी अगर भगत बंदा कोई उन्होंने बुरा कहे, कोई उन्होंने उन्हां वास्ते कोई भी परिस्थिति होवे, कुछ भी उन्होंने हालात होण, उन्होंने चंगा ही बोलना, उन्होंने चंगे कर्म ही करने ने। ये उत्थे पशु का एग्जाम्पल सानू बाबा जी ने दे के समझाया। अगे वो की कहते ने, बाणी सानू की कहती है, नाम भी होने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे, कि असी कर्म ते करते हाँ, पर वो साडा जीवन वो धिकार योग है। किहड़ा जीवन? जिथे असी वाहिगुरु नूं भुल जाने आ। एक आदमी है कि वाहिगुरु नूं भुल जाता, क्योंकि सानू वाहिगुरु इन्ना कुछ दिंदे ने। इत्थे दुध वास्ते उन्होंने अमृत वर्ड यूज किया है। फिर आंदा भोजन। भोजन वास्ते अमृत कित्थे यूज होया? सुखमनी साहब च असीं पढ़दे हां, जय प्रसाद 36 अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिन्हें इन्ने सानू 36 प्रकार के भोजन दिते ने, उन्होंने असीं प्रभु नूं असीं याद नहीं करते। फिर वाहिगुरु की दृष्टि वास्ते अमृत शब्द यूज किया है, कि अगर उन्होंने अमृतमयी दृष्टि किसी मनुख ते पै जाए तो उन्होंने वो रंक तो राजा बन जाता है। ये नहीं कि वो भिखारी है तो राजा बन जाएगा, मतलब कि वो इन्ना उच्चा हो जाएगा, उहदे उत्ते इन्नी कृपा हो जाएगी वाहिगुरु की दृष्टि दे नाल, उन्हां दे उत्ते इन्नी कृपा हो जाएगी, उन्हां दे अंदर रब्बी गुण आ जाएंगे, उन्हां दे मन विच वाहिगुरु वस जाएंगे। वो दृष्टि इहो जी हुंदी है। फिर अमृतमयी कथा, अकथ दी कथा, वाहिगुरु की कथा वास्ते अमृतमयी कथा। अब अगर असी अमृतमयी कथावां सुनते हाँ, वाहिगुरु दियां कथावां सुनते हैं, तो उहदे नाल की हुंदा है, साडे पाप झड़ जाते हैं सानू। क्योंकि असी जदों भी कोई साखी सुनते हाँ, साखी सानू अच्छियां अच्छियां गल्लां सानू मोटिवेट करदियां ने, सानू प्रोत्साहित करदियां हैं कि असी वाहिगुरु का नाम जपीए, सानू रस्ता दिखदा है,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲੀਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਕਦੋਂ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਉ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਨਾਉ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿ ਨੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ। ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਜਾਗਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਅਨ ਦਿਨੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਜਾਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਣੀ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਨ ਦਿਨ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ
ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਵੈ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਭਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਰ ਸਰ ਮਤਲਬ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਨ ਧੋ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਉਤਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਦੇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਘਰ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵਰਡ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤਾ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤਾ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਸਰੋਤਾ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਟੋਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਵਸੇਗੀ। ਕਈ ਸੁਣ ਕੇ
ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਸਨ ਬਸਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਬੀਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਹਸਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਆਦਤ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਾਬੀਆ ਤੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਲੈਵਲ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੋ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਰਾਬੀਆ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਓ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਬੀਆ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਬੀਆ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਬੀਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਸਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸੋਨਾ, ਹੀਰਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਉਣਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉਂ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਮਿਲਾ ਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣਗੇ? ਪਾਓ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਤ ਭਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਬਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਧੋਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗਾ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਤੇ
ਲੰਗਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਲਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟਾਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 13 ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ 13 ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਕੱਲ ਪਕੇਗਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਭੋਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਲੰਗਰ ਪੱਕੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਭੋਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਦੇ 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 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੋਲਕ, ਕਿ ਜੋ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ।
ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਧੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੁਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼, ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼, ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਸਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਧੜਕਨ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਹੋਰ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼, ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼, ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਭਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਹਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਹਸ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਦੋਂ ਰਚ ਬਸ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਲੈ ਲਓ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਾਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਉੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੂੜ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਾ ਦੇਣਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਦੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਓ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਤ ਭਾਵੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਧਨ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਤਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੋ ਜੋ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠੀਏ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੋ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਵੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ।
पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो, पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो। नाम सुने नाम संग रहना मेली बुलावो, नाम सुने नाम संग रहना मेली बुलावो, मेरे घर आवो, मेरे घर आवो, पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो। पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो। ग्रह तन सब पवित्र होए हर के गुण गावो, ग्रह तन सब पवित्र होए, ग्रह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर के गुण ग्रह तन सब पवित्र होए हर के गुण गावो, मेरे घर आवो, मेरे घर आवो, मेरे घर आवो, पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो, पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो। हर नाम पारी नानका वड पागी पावो, हर नाम पारी नानका वड पागी पावो, मेरे घर आवो, मेरे घर आवो, मेरे घर आवो, पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो, पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो, 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 मेरे घर आओ, मेरे घर आवो, 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 मेरे घर आवो, मेरे घर आओ, पल के ओठ पराहुणा मेरे घर आवो। वाहे गुरु पल के ओठ पराहुणा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।